नमस्कार। ओम शांति। सतगुरु करता पुरख ਦੇ कार्यक्रम 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕੁਝ ਕੜੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਥੇ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ यही जानने की असी कोशिश करूँगे निर्वेर भाई साहब के नाल। उन्हां दा की कहना कि किद्दां स्वर्ग जांदे तां किद्दां नरक, क्या है स्वर्ग तां क्या है नरक। आइए सतगुरु करता पुरख च निर्वेर भाई साहब का स्वागत करते हैं। सतगुरु करता पुरख से तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम शांति। सत श्री अकाल। हाँ जी भाई साहब, पिछली कुछ कड़ियाँ च असी गल कराया करते थे ड्रामा के बारे च। अज साढ़े वर्गों कुछ प्रश्न इदा है कि स्वर्ग नरक ते सतयुग, सतयुग दी आदि च कितनी आत्माएं होंदी ते त्रेता दे अंत च कितनी मनुष्य आत्माएं ते इस धरा च किद्दां ओ प्रवेश करदी। बोलते सतयुग है, कलयुग है ते नरक भी है। ये तिन्हां च की फर्क नज़र आंदा? सब तो पहली गल ये है कि बड़ी एक स्पष्ट चाहिदी है इहदे बारे च सोच जी। क्योंकि कोई तो कहेगा इत्थे ही सतयुग है, इत्थे ही कलयुग है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन नहीं, युग तो युग का मतलब ही है एक स्पैन ऑफ टाइम। और चार युगां नूं मिल करके एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प का मतलब है साइकिल पूरा, जिहदे च सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग सब मिला करके 5000 साल का एक पूरा कल्प हो जाता है। ते सतयुग का मतलब ही है जिहदे च सत्यता है। आत्मा भी अपने सत्य स्वरूप च है, और जो उन्होंने अपने आप नूं व्यक्त करने वास्ते शरीर मिलते हैं वो भी सतो प्रधान 5 तत्वां दा बनिया होया। इस करके सतयुग च बड़ा ही सुख वाली जीवन है, शांति वाली जीवन है, कोई बीमारी नहीं और कोई दवाइयां दी लोड़ नहीं, बल्कि रहन सहन सब एक परिवार दी तरह है। और सतयुग की आबादी की जिहड़ी शुरुआत है वो लगभग 25 लाख तो होंदी है। क्योंकि सारे विश्व च अज 700 करोड़ लोग ने, और तुसी देखो 25 लाख उहदे सामने की है। ते सारी सृष्टि च देवी देवता उस वेले राज करते हैं, राज भी करते हैं और काम करने वाले भी होंगे, मकान बनाने वाले भी होंगे, बगीचे संभालन वाले भी होंगे, दुकाना दी भी बड़ी अच्छी दुकाना भी होंगियां, लेकिन सिस्टम कुछ उत्थे दा अलग है। ये जिहड़ा रुपए पैसे गिनती करके देन लेन ये नहीं होंदा। तो वो सिस्टम फिर सतयुग च चल के देखिए तो ज़्यादा अच्छा ही जी। हाँ जी। क्या सतयुग च ये ज्ञान रहूँगा कि मैं आत्मा भ्रिकुटी च रहिंदी निवास करदी? ज्ञान का सार रहेगा। सार बोले तो एक नैचुरल सिमरती स्वरूप बन जाएगा उन्होंने। शरीर छड्डना, शरीर लैना, बड़ी लंबी आयु रहिंदी है,
ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ 5 ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਜਨਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਹਿਸਤਾ 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 ਆਤਮਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਤੱਕ, 125 150 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਫਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ। ਹਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਜਦ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਰਸ ਨਹੀਂ, ਨਰਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਵਰਗ ਪਧਾਰਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 8 ਜਨਮ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਰਕ ਦੀ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ 'ਚ 12-13 ਜਨਮ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ 125 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਯੂ ਜਿਹੜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁੱਗ 'ਚ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਨਾਦਿ ਆ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਯੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਯੂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ? ਸੇਮ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਰਾਮ ਨੂੰ 14 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦੇ। 14 ਕਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ।
ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ 8 ਤੇ 12 ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵਾਰਥ ਹੈ? ਮਾਨਾ 1250 ਸਾਲ ਚ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 1250 ਸਾਲ ਸਤਯੁਗ ਦੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 8 ਜਨਮ, ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ 125 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 12 ਹੋਣਗੇ, 13 ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ। ਫਿਰ ਦੁਆਪੁਰ 'ਚ 42 ਔਰ कलयुग च कलयुग च 42, द्वापर च 21। 21। अच्छा, देखो मैं भूल जाना। 21 और 8 12 ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਔਰ ਵਿਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ? ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ। ਲੈਟਸ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 8 ਗਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਜਨਮ ਤੇ ਜਨਮ ਨੂੰ 8 ਗਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇਮ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਰਾਜਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸ਼ਟ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਖੇਲਪਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇ अन्य ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਈ ਇੱਕ ਸਾਥ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਸਭ ਇੱਕ ਸਾਥ। ਸਭ ਇੱਕ ਸਾਥ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਔਰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਤਯੁਗ ਦਾ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण, राधे सो श्री लक्ष्मी और श्री कृष्ण सो श्री नारायण। ਜਦੋਂ ਸਵੈਮਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਚ ਵੀ ਸਵੈਮਵਰ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਸਵੈਮਵਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵੈਮਵਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸਤਯੁਗ ਮਾਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਸਤਯੁਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਨੀਂਦ ਕਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਈ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਟੋ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ 1250 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਮਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਦਾ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੀ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਥਾ, 4 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, 4 ਘੰਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਸਮ ਹੋ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾक्षात्कार वगैरह नहीं, वो तो याद माना याद। योग का मतलब याद, बस। ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕਿਤਨੇ ਲਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਔਰ ਮਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬੈਠੀਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਘੰਟੇ ਕੰਟੀਨਿਊ योग करना, ਉਹ ਤੇ याद ਤੁਸੀਂ करना। ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਏ ਔਰ ਯੰਗ ਏਜ ਕੋਈ ਥਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 24 ਸਾਲ ਜਾਂ 22 ਸਾਲ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਸੀ, 22-23 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਥਕਾਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕਦਮ। तो कंटिन्यू एक ही विचार सागर मंथन करना या फिर अलग अलग टॉपिक लेके ਉਹ ऐसे ਹੀ ऐसा? ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਧਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਪਰਮਧਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜਨਾ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੰਦੂ 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 ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਰਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ? ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸੁਜਾਗ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਫਰਕ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਏ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਕਹਿਲਾਏਗੀ ਸ੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਪਿਤਾ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਈਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਸਤਯੁਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ, ਯਦਾ ਯਦਾ ਹੀ ਧਰਮਸਯ ਗਿਲਾਨਿ ਭਵਤੀ ਭਾਰਤ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਿਲਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਗਿਲਾਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ? ਸਭ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਲਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਸਤਯੁਗ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਨ ਘਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੈਲੇਸ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਲੇਸ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਟਲ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਫੋਟੋ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਜੋ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਐਚਕਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਚੂੜੀਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਗੜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੀਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ, ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਹੀ ਡਰੈਸ ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਿਊਨੈਸ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚਣ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਟ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ 8 ਹੈ, ਇਹ ਯੁਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 8 ਆਤਮਾएं हैं या फिर 4 युगल बोल सकते? ਨਹੀਂ, 8 ਰਾਜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 8 ਯੁਗਲ ਹੋਣਗੇ। 8 युगल। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਟਅਪ।
ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫਿਰ 8-8 ਜਨਮ। ਹਾਂ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗੁਈਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਯੁਗ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇਣ। ਖਾਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ 'ਚ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸत्य ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਸੱਤਿਅਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਫਰੇਬ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਈ ਚਾਲਾਕੀ ਇਹ ਉਹ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਠ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, 2 ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੁਣ नीचे चादर बिछी हुई सी तो पाँव फंस करके थोड़ा श्री कृष्ण जी घुटने दे बल हो गए। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਚੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਤਾਈਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਯੁਗ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਭ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਤੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਯੁਗ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਔਰ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸੀਨ ਸੀਨਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਯੁਗ 'ਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਓਕੇ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।